जय जगन्नाथ पिलामाने लर्न विथ श्रुति चैनल को आपण समस्त को सुस्वागत। तो पिलामाने पूर्व वीडियो मानकरे आमे तमर सोशल साइंस रो फर्स्ट पार्ट माने फर्स्ट चैप्टर को कवर करथिले जहाँकि होची प्राकृतिक संबल और तार व्यवहार। यह होची वीडियो रो 4 नंबर पार्ट जोट कि आमे यार प्रश्न और अभ्यास कार्य पूरा करबा। तो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व जदि मो वीडियो गुड़िक तुमको हेल्पफुल लगुच तो वीडियो को गोटे लाइक कर, चैनल को नुआ कर सब्सक्राइब कर एवं निज सांग मानू वीडियो गुड़िक शेयर कर जहाँफल कि से वीडियो गुड़िक देखि भल भाव में पढ़ी पारे और बुझीपारे। तो डेरी नक वीडियो को स्टार्ट करवा। आज प्रथम प्रश्न पिला माने यही प्रश्न गुड़िक तुम मैंने मन रखा बहुत जरूरी, तेणु मुझे गोटे मजेदार तरीका ये बतई जहाँफल कि तुमने बहुत भल भाव में प्रश्न आंसर कर क्वेश्चन आंसर को बहुत भल भाव में मन रखिपर। आमे आज जहाँ को नवीकरण योग्य संबल बोली भावुचे ताहा आसंता काली को किपरि नवीकरण अयोग्य होइजिब ए घटना को रोकिबा पई केउ केउ पदक्षेप निया जाय परिबो लेख। तो पिला माने आमे जानिचे जो संबल गुड़िक पुनः सृष्टि और पुनरुद्धार आपे आपे हुए, प्रकृति को बाधा पहुँचाए ना ताको नवीकरण योग्य संबल कहुए। तो ये कहूँ ताहा नवीकरण अयोग्य संबल हो कौन पाई। तो चलो यार आंसर देखा। तो देख पिला माने यार आंसर हम जदि आम एक नवीकरण योग्य संबलर व्यवहार ताहार प्राकृतिक पुनःभरण हार ठारू अधिक करूँ तेबे ताहा भविष्य में नवीकरण अयोग्य संबल हो है। उदाहरण स्वरूप जदि आम भूतल जल एक माने भूतल जल को अधिक व्यवहार करूँ, भूतल जल गोटे नवीकरण योग्य संबल कि नहीं, किंतु पंजाब परी कृषि प्रधान अंचल अत्यधिक जलसेचन करने जोगु जलस्तर कौन है बहुत निम्न को पड़े पे 900 मीटर आम पढ़ी थे ना गोटे गोटे जगह कौन 40 केते किलोमीटर जो माने रेड अंचल थिला 40 किलोमीटर निम्नगामी हो जाइए। तो देखिए पिला माने यही अभाव पूरण होगापी आमको हजार हजार वर्ष लगे जहाँ फल यह एक अणनवीकरण योग्य संबल बा नवीकरण अयोग्य संबल परी व्यवहार हो पार। माने आमे कहीपर से टाइम आमे कहीपर से टाइम भूतल जलटा एक नवीकरण अयोग्य संबल हो। तो बुझीपार किपरि नवीकरण अयोग्य संबल हो जाउची। तो यही सबू जिनस को रोकने किसी पदक्षेप आमको नेबाकू पड़ो पिला माने जदि आम केवल माने पढ़ुवा से ही हेनी आम किसी पदक्षेप नेबाकू पड़ा। कौन कौन पदक्षेप नब जदि आमर जल संकट देखा जाउची तेबे आम वर्षा जल अमल करवा सीटा भी तो गोटे नवीकरण योग्य संबल कि नहीं। भूतल जलटा वर्षा जल को कौन करवा संरक्षण करी माटी भीतर को पठाइबा जहाँफल जलस्तर वृद्धि पाइब आ तार स्थायी व्यवहार करवा पिला माने जलवायु और संबलर उपलब्धता अनुजाई चाष प्रणाली परिवर्तन करवा यथा बुंदा जलसेचन आम पढ़ी ना सप्तम श्रेणी विज्ञान रे बुंदा जलसेचन। तो जलर आम स्थायी व्यवहार करवा ताको कम कम करी व्यवहार करवा है। बुंदा जलसेचन माध्यम व्यवहार केवल सेतिकी नुह आमको सचेतनता और आईन मानवाक पड़ो। संबलर अपव्यय रोकने आमको गोष्ठीगत सचेतनता अर्थात आमर गोष्ठी अर्थात प्रथम आम निज परिवार रे ताहाको उपलब्ध करवा निज साई किंबा निज अंचल से पिला माने सचेतनता और आईन यही जो पदक्षेपटा यहाँ को आम बेसी भाव में पालन करवा उचित। आम घरे हो विद्यालय हो निज साई रे हो कि निज अंचल हो आमको संबलर अपव्यय रोकने सरकारी नियम आमको कड़ा कड़ी करवा उचित भल भाव में पालन करवा उचित। एबे आम नेक्स्ट पॉइंट पढ़वा पुनः चक्रण कहले व्यवहृत जल को आमे कौन करवा विशोधन करवा एवं पुनर्बार कार्य लगेबा। देख जिते बड़े गोटे जल अच्छी है जल अच्छी ताको आमे कौन करवा जलटी खराब हो सारी ताको आमे विशोधन करिकी जदि गछ मानकरे लगाइबा गछ मानकर मध्य वृद्धि हम हाँ कि नहीं। आउ जो गछ जो माने
ଆମ ଟିକେ ହାତ ଧୁଆ ପାଣି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଲଗାଇ ପାରିବା, ବଗିଚାରେ ଦେଇପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପାଣି ଗୁଡ଼ିକର ବାରମ୍ବାର ବିଶୋଧିତ ହେବ ଏବଂ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ତେଣୁ ବେଶୀ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟର ସେବାରେ ଆସୁଥିବା 5ଟି ପରିସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଫଙ୍କସନର ନାମ କୁହ, ଯାହାକି ପରିସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପରିସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କୌଣସି ଉପକାର ପାଉଥିବ। ତ 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ। ବୃକ୍ଷଲତା ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୈନିକ 550 ଲିଟର ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ପରିପକ୍ୱ ଗଛ 775 ଲିଟର ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ। ହେଲା, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଜଳ ଦରକାର। ତ ଜଳ ବିଶୋଧନ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ନଦୀ, ହ୍ରଦ ଓ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଜଳକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ? ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ପାଣି ସବୁବେଳେ ବହୁଥାଏ, ତେଣୁ ଜଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ବିଶୋଧିତ ହୁଏ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସେବା ହେଲା କି ନାହିଁ। ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ କରେ? ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ବର୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବରତା ଓ ଅପଘଟନ, ଅଣୁଜୀବମାନେ ମୃତ ସାମଗ୍ରୀର ଅପଘଟନ କହିଲେ ତାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମାଟିକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପୁନର୍ବାର ଭାବେ ଉର୍ବର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପରାଗ ସଙ୍ଗମ। ମହୁମାଛି ଓ ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଫୁଲରେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ କରାଇ ଶସ୍ୟ ଓ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ନିମନ୍ତେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଓ ଏହାର 2ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ତାହା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ସବୁଦିନେ ତାହା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଥିବ, ତାହା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ଏହାର 2ଟି ଉଦାହରଣ ସହିତ ଦର୍ଶାଅ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଦେଖ, ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯଥା ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ଜଳ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ। ଏବଂ ତାହା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଠାରୁ କ'ଣ ଭିନ୍ନତା ଦେଖ। ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଯଥା କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ଏହା ସରିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ହେବ, ତେବେ ପୁଣି ମିଳିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ? ଶୀଘ୍ର ଭରଣା ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହେଲା ତା'ର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଆମେ 2ଟି ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ କହିଥିଲେ କି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା। ସୌରଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରେ ସୌରର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇ ପାରମ୍ପରିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପରେ ଆଉ ଚାପ ନ ହୋଇ ସୌରଶକ୍ତି ଉପରେ ଚାପ ହେବ। ତ ସୌରଶକ୍ତି ତ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମିଳୁଛି। ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସୌରଶକ୍ତିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବିନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଫାଇଦା ତ ଉଠାଇ ପାରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯାହାକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହେଉଛି, ଉତ୍ପତ୍ତି ତା'ର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହେଉଛି, ତା'ର ଚାପ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ କମାଇ ପାରିବା। ହେଲା, ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ ନା ଜୈବିକ କୃଷି ଆପଣାଇବା। ସିକିମର ଜୈବିକ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ପରି ରାସାୟନିକ ସାର ବଦଳରେ ଆମକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ତାହା ବି ତ ଆମର ସମ୍ବଳ ନା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଭଲ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ତୁମ ଘର ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କିତ
ସଚେତନକୁ ସୂଚାଉଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କର। କେଉଁ କେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ଘର ଏବଂ ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ସୂଚାଏ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ ଆମ ସମାଜରେ ପୁରାତନ କାଳରୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ହଁ କି ନାହିଁ, ଯାହାକି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ତ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର୍ ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ଯାହାକି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷିତକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଲା ବୃକ୍ଷ ପୂଜା। ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ତୁଳସୀ, ବଟ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛକୁ ପବିତ୍ର ମାନି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ କରେ। ନଦୀ ଏବଂ ଜଳ ପୂଜା। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗା ଓ ମହାନଦୀ ପରି ନଦୀକୁ ମା ରୂପେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ସମ୍ବଳର ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରହେ। ପର୍ବପର୍ବାଣି। ରଜ ପର୍ବରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପୃଥିବୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଏବଂ ଗଛର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରମ୍ପରା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରମ୍ପରା। ରଜ ପର୍ବରେ ପୃଥିବୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଏ ହେଲା, ଏବଂ ଗଛର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା, ମାନେ ରଜ ପର୍ବରେ ଗଛର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପରମ୍ପରା ଅଟେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଲା ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବଳର ଅପବ୍ୟୟକୁ ପାପ ବୋଲି ମାନିଥାଏ। ତ ଏହିସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ ଆପଣାଇ ପାରିବା, ଯାହାକି ଆମ ଚାରିପାଖରୁ ଆମକୁ ମିଳେ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ? ଚାଲ ଦେଖିବା ହେଲା। 5 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଦେଖ, ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ ଆମକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ନିରନ୍ତରତା। ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେପରି ସମ୍ବଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ନ କରେ ହେଲା। ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି ତାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ନିରନ୍ତରତା ହେଲା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେପରି ସମ୍ବଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ପୁଣି ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା। ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ ବାହାରୁଥିବା ଦୂଷିତ ଜଳ ବା ବାଷ୍ପ ଯେପରିକି ପ୍ରକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରେ। ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ସିଧା ନଦୀରେ ନ ପକାଇ ବିଶୋଧନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୂଷିତ ଜଳ ବାହାରେ, ବାଷ୍ପ ବାହାରେ, ତାହା ଯେପରି ପ୍ରକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରୁ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଯେପରି ଆମେ ନଦୀରେ ନ ପକାଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ପୁନଃଚକ୍ରଣ। ଏପରି ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ହେଲା। ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଶକ୍ତି ଓ ଯଦି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବା ସୌରଶକ୍ତି ବା ପବନ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ। ସର୍ବୋପରି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ କର୍ସ ବା ଯାହାକୁ କି ଆମେ କହୁଛୁ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ କର୍ସ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବିଲକ୍ଷଣ ବା ସମ୍ବଳର ବିଡ଼ମ୍ବନାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସୁଶାସନର ସହାୟତା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ 5ର ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍। ଦେଖ, ପରିବେଶ ଉପରେ ଆମର କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଶକ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ହୁଏ ତେବେ ବହୁତ ଭଲ। ସର୍ବୋପରି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ କର୍ସ ବା ସମ୍ବଳର ବିଡ଼ମ୍ବନାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ଆସିବା ଦରକାର। ସୁଶାସନର ସହାୟତା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବା, ଭଲ ଦାମରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିକିପାରିବା। ତ ଏହା ଥିଲା ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର
ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବା SSTର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏହାର ପୁରା ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।